Right. It's over to Dr. Mariamma John to moderate the Malayalam session. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1916 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ TN ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ്. MD ഹോമിയോ, MSc സൈക്കോളജി, MSc യോഗ, റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഹോമിയോപ്പതി കോട്ടയം. 48 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അനേകം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങളിലെ രാജാവ് എന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ TN ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കാം. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഔഷധത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പ്ലേ അങ്ങ് കാണിക്കുകയാണേ. ഇത് ബാക്കി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയില്ലേ സാറേ? ആയി. അത് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. Proved by Dr. Freeman, Spora, possibly from within outward, affinity toward the skin. Also act on venous capillary system and mucous membrane of eyes, bronchi, urethra, and rectum. Which reduce at mucocutaneous junction, example nostril, lips, anus, etc. Look very lean, thin, stoop shoulder person. He have very 30 and pretty look. Have redness to all orifice, nostril and lips. He walk like an old man and cannot remain in standing position. It is worse for him. I have burning in soles, arms, vertex, eyes, all over the skin, in the part which I lies, and it aggravated by heat of bed and covering. I am one of the next trios. Phosphorus. Yes, I am arsenic. I have violent and acute burning relieved by heat, except head. I am phosphorus. I have burning in every organ in spots along spine, in palms and soles. To a party for all my friends. And Sulfur, you have to come. Yes, sure, definitely. I will come. Full of beauty. Dress myself in the most pretty rack. But consider it to be the most elegant of that. He is a king. Hi Sulfur. Hi Arsenic. How you guys doing? Hey friend, how are you? I am fine. Very selfish and have no regard for others. I am very indifferent and disinclined to work. So, where we are? What I am saying? Sorry, my memory is very weak. I cannot able to find proper word during conversation. Sulfur, why are you so dirty and look so ugly?
patient, but I don't like to take bath daily. Panic, hungry, eat something. It's 11 a.m. I have antagon or faint feeling in the abdomen at 11 a.m. with burning sensation. Okay, wait. I have to go in to arrange something for you. So, tell me your desire and aversion. Craving for sweets, acid, alcohol, beer. You have aversion to milk and meat. Yes, I remember. You once told me you have a feeling of movement in abdomen as of a child. Yes. Now go and get some food. Wow, Sunny's party was awesome, but I get headache from that. Oh, I have every week or every 2 week headache and pressure in temple. My upper left lobe of lungs is affected with pneumonia. Chest feel heavy, with greenish, purulent, and sweetish expectoration. Clear, middle of the night, with difficult respiration. I want window open. Constipation due to alcohol and suppression of skin disease. My stool is very much hard, naughty, dry, as if burned, large and painful. I'm afraid to the stool because of pain and this constipation alternate with diarrhea. Morning. Yes. Food particles, whitish, greenish, and very offensive. And particular, pustular, etc. Especially those skin affections which are previously treated by medicated soap and washes, suppressed by ointment. Severe itching, which goes on scratching, feels good to scratch, but followed by severe burning, rawness, and soreness. Also good for suppression, have boils, especially in summer season. Boils come in frogs or in a single boil. I get aggravated, stressed, warmth of bed, washing, alcohol, changeable weather. I get relief from warm weather lying on right side. Sulfur is complementary to alloy and sorinum, and calcaria must not be given before sulfur. Sulfur is chronic of aconite. Sulfur thought in the last stage of pneumonia. Sulfur facilitates absorption of serous and inflammatory exudates in joints where apis and brainia fail. All the discharges are acrid and offensive. Complaints are continue relapsing. Sulfur have power to clear up the case. ഹലോ കേക്കാവോ? കേക്കാം You സാറേ. know what will happen if you read one book every week? Let me share some 3 powerful benefits. Wait, First one, let me you will improve stop. your knowledge and Wait. ability to solve any of your problem. Point number 2, you will reach top 1% doers. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോ അത് ഇതായിപ്പോയി. അത് ഇതിനുള്ള അറിവുറവ് കൊണ്ട് പറ്റിയ സോറി. ഇപ്പം ഒരു അനിമേഷൻ ആണ് ഇത്, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അതങ്ങ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇച്ചിരി രസമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി കേട്ടിരിക്കുന്നതിന്. ഇപ്പം എത്രയായി? 10-15 മിനിറ്റ് പോയി, സാരമില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരാ, ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ
ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കും ഈ സൾഫറിനെ കുറിച്ച്. സൾഫർ കൊടുക്കാൻ പേടിയുള്ളവരുണ്ട്, ഇതേവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ നക്സോമിക്കായോടും വലിയൊരു കിങ് വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എൻ്റെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹനുമാന്റെ നമ്മളെ ഓർഗനോൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിയാസത്തിൽ സോറിക് മിയാസമാണ് 70 to 78%. ബാക്കി 25% മറ്റേ 2 മിയാസമാണ് സൈക്കോട്ടിക്കും സിബിലിറ്റിക്കും ആണത്. എന്നാലും സോറിക് മിയാസത്തെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചിലപ്പം നമുക്ക് കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർക്കും വലിയ വിഷമമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കേസ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, അത് ക്ലിയർ ആകുകയില്ല. അപ്പം പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറേ റിലീഫ് കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, 1 മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ ഒന്ന് അടയ്ക്കാനാണ്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റിയ. അതായത് അവിടുന്ന് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം സാറേ. അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മൊഡാലിറ്റികളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചുമ, ചില ഡിസീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ചുമ അതുപോലെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും നമ്മൾ മിഡ് നൈറ്റ് അഗ്രവേഷനായി, അതായത് ആഴ്സനിക് കാർബ് സെലക്ഷനായി. മിഡ് നൈറ്റും മിഡ് ഡേയും അഗ്രവേഷൻ 12 to 1 o'clock വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഴ്സനിക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഴ്സനിക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് വീണ്ടും ഏർലി മോർണിംഗ് അഗ്രവേഷനായി. കാർഡികാർബിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നു, നമ്മൾ കാർഡികാർബ് കൊടുത്തു, അന്നേരം ഈവനിങ്ങാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടി കഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിനൊരു മിയാസ്മാറ്റിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള മിയാസ്മാറ്റിക്കൽ സോറിക് മിയാസമാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ക്യൂർ എങ്കിൽ, അതിൻ്റെ പ്രതിബന്ധമെങ്കിൽ സോറിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അന്നേരം അത് കേസ് ക്ലിയറാണ്. പിന്നെയും ചിലപ്പം അങ്ങനെ കുറയാതെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഈ റീകേസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൾഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി. പിന്നെ ഈ മിക്ക ഇതിലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ വെൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ നോട്ട് വർക്ക്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് കുറയാതെ വരുമ്പോഴത്തേനും കുറയാതെ വരുമ്പം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് സൾഫർ. അതുപോലെ വേറെ ഉണ്ട്, സോറിനോ ഉണ്ട്, ട്യൂബർക്കുളിനോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മെഡോറിനോ ഉണ്ട്, സിഫിലിനോ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല മെഡിസിനുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ മെഡിസിനാണ്. അന്നേരം ഇത് ഹനുമാന്റെ കാലം മുതൽ, അതായത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിലെ, അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് 72-73 വയസ്സായി. അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെയൊക്കെ ചൊറി വരുമ്പോൾ ഈ ഗന്ധകം, നമ്മൾ സൾഫറിന് ഗന്ധകം എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളം, ഗന്ധകം കാച്ചി കുറുക്കിയ എണ്ണ വെച്ച് തേക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കരിയും. പക്ഷെ വേറെ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരും മരിച്ചതുവരെ എനിക്കറിയാം. അതായത് പഴയ ആൾക്കാർ, പഴയ നാടൻ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ചികിത്സിച്ചപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പറയാം. അന്നൊക്കെ ഈ സ്കാബിസിന് പരണ്ടച്ചോറി എന്നാണ്. പരണ്ടച്ചോറി വരുമ്പം, സ്കാബിസ് വരുമ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, പ്രായമുള്ളവർക്ക് പലർക്കും അറിയാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ അത് അധികം കാണാറില്ല. അന്നേരം സൾഫർ, അതായത് ഏകദേശം 2000 വർഷം മുമ്പ് പോലും മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെന്നാണ് രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. സൾഫർ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ്. സൾഫറിൽ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോളിക്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനെ കിങ് ഓഫ് ആന്റിസോറിക് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ നക്സോമിക്കാണ് പോളിക്രസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു കിങ് മാത്രമല്ല, അതായത് ഒരു ചക്രവർത്തി തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഒരു ചക്രവർത്തി തന്നെയാണ്. ചിലപ്പം ഈ ഏറ്റവും ഏൻഷ്യന്റ് കാലം മുതലേ
പലതരത്തിൽ ഇത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അറിയാം, സൾഫർ പലരും കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ഇത് സൾഫറിന്റെ പൗഡർ, ഈ ഫ്ലവർ ആൽക്കഹോളി മിക്സ് ചെയ്താണ് ടിഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ടൈട്രേഷൻ, അതായത് ഷുഗർ മിൽക്കിൽ ഫ്ലവർ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്തും അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. 2 തരത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷൻ വീനസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. പിന്നെ അത് കൂടുതലും അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂട്രോകുട്ടേനിയസ് ജംഗ്ഷനിലാണ്. നോസ്ട്രിൽസ്, ലിപ്സ്, ഏനസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓറിഫീസസിലാണ്. ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലും ഇച്ചിങ്ങുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്. അതിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ മേക്കപ്പ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇത് ക്ഷീണിച്ച് ഊനുള്ള ഷോൾഡറോടുള്ള കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രായമുള്ളവർ പണ്ടൊക്കെ, ഇന്നത്രയും പ്രായം കൂനുള്ളവരെ കാണുന്നില്ല. വടിയും കൊത്തി വല്യമാരും വല്യപ്പന്മാരും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലത്തെ കൂനാണ്. നിൽക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതായത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്നാണ്. നിൽക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റിയില്ല. എവിടെ കണ്ടാലും ഒന്നും സൈറ്റ് കണ്ടില്ല, ആ നിരത്തങ്ങിരുന്ന് കളി. നിൽക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും പറ്റിയില്ല. എവിടെയാണോ സ്ഥലം കാണുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കും. എനിക്കറിയാം ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു അകന്ന റിലേറ്റീവ്, എവിടെയെങ്കിലും ബസ്സേൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരത്തി നിൽക്കുകയല്ല. എൻ്റെ മോളെ ഒന്ന് ചന്തി വെക്കാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി അവിടെ അങ്ങ് കിടക്കും. അതായത് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന്. ആരെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി അവിടെ കടന്നു കഴിയും. സൾഫർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ്. ശരീരത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി, സ്കിന്നൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഡേർട്ടി ലുക്കായിരിക്കും. പറഞ്ഞല്ലോ, മൂക്ക്, ലിപ്സ്, ഏനസിലെല്ലാം റെഡ്നെസ് കാണും. പിന്നെ ടെമ്പറാമെന്റ്, നെർവസ് ടെമ്പറാമെന്റ് ആണ്. ഹോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സെൻസിറ്റീവ്. എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴും ഇപ്പം ഉള്ള ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇപ്പം ശകലം മഞ്ഞം ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പലർക്കും പേഷ്യൻസിന് ഇത് വരുന്നത്, അവർ കൂടുതലും ഈ സൾഫർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മിയാസം ആൻറ്റിസോറിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് എ കിങ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിസോറിക്. സ്ക്രോബുലസ് ഡയാസിസ് ആണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്. എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ്, കുറഞ്ഞു കാണും, കുറച്ച് നാളത്തേന് കുറേ വീണ്ടും വരും. അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരും, കുറച്ച് നാൾ കഴിയും. അങ്ങനെ റിപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും. ഫോളോഅപ്പ് പേഷ്യൻ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സൾഫർ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും നമ്മൾ റെപ്പർട്ടൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അക്യൂട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ടും ക്രോണിക്കും ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ചിലപ്പം നമുക്ക് ആ കേസ് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് സൾഫർ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കേസ് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞല്ലോ, നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം. ഒരിക്കലും അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ നിലത്ത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ എവിടെ സ്ഥലം കാണുന്നത് അവിടെ അങ്ങിരിക്കും. പിന്നെ ഹോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും ചൂടുള്ള രോഗിയാണെങ്കിലും കുളിക്കാൻ മടിയാണ്, ഭയങ്കര മടിയാണ് കുളിക്കാൻ. അതായത് പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിനകത്ത് പോയാൽ കുളിച്ചിട്ട് അവിടെ, എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പം തന്നെ അവർ കുളിക്കുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കും. പക്ഷെ അവർ കുളിക്കത്തില്ല. അകത്ത് കിടന്ന് ബാത്റൂമിനകത്ത് പോയി വെള്ളം കൊണ്ട് കാലും കൈയും ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒച്ചയൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരും. കുളിക്കാനുള്ള മടിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്ക്. സൾഫർ പിള്ളേർക്ക് കുളിക്കാൻ മടിയാണ്.
ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുമ്പം പറയും ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവരും പറയുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം മതി എന്ന് പറയും. കുടിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഓടിക്കളയും. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റ് കുട്ടികൾ വലിയവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-25 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഒരിക്കലും കുളിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ഈ ക്ലോത്ത് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അണ്ടർവെയറൊക്കെ കൂടി ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നനയ്ക്കത്തില്ല. അത് 1 മാസമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് കളയുക, പിന്നെ പുതിയത് മേടിച്ചിടുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമൊക്കെയാണ് ഈ സൾഫർ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ളത്. എല്ലായിടത്തും ബേണിംഗ് ആയിരിക്കും, പുകച്ചിലായിരിക്കും. പുകച്ചിലിന് സൾഫറിന് പുകച്ചിലിന് സൾഫറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല മെറ്റിയാമെഡിക്കലും വായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായതാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാലിന് പുകച്ചില്, കൈക്ക് പുകച്ചില് ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉച്ചിയുടെ പുകച്ചില്, കണ്ണിന് പുകച്ചില്, മൂക്കിന് പുകച്ചില്, വയറ്റിന് പുകച്ചില്, എല്ലായിടത്തും പുകച്ചില് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ സൾഫറാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 0.3 ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പലരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പലരും ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അയ്യോ സൾഫർ കൊടുക്കുമോ? ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പേടിയാ. അങ്ങനെയില്ല. അത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ്റിസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ 50 മില്ലിസ്മെൽ പൊട്ടാസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഗ്രവേഷനൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല, നല്ലധികം റിസൾട്ടും കിട്ടും. പിന്നെ രാത്രിയിൽ പുതയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല, ചൂട് കൊണ്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും. ഫാൻ ഇടുമ്പം തോന്നും, ഫാൻ വേണമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഫാൻ ഇട്ടാലും വിശർക്കും. ഈ ബേണിങ്ങിൽ നാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയഹൗസിൽ 3 മെഡിസിനാണ്. ഒന്ന് നമ്പർ 1 സൾഫർ, 2ാമത് ആഴ്സനിക്, 3ാമത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. അതിൽ സൾഫറാണ് അത് ഏറ്റവും 3 മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ലീഡറായിട്ടുള്ളത് സൾഫറാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആഴ്സനിക്കിന് ചൂട് വെച്ചാൽ കുറയും. ചൂടാണെങ്കിൽ കൂടെ ചൂട് വെച്ചാൽ കുറയും. തല ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിന് തല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഐസ് വെച്ചാലേ കുറയുള്ളൂ. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെല്ലാം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിക്കും, തല മാത്രം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുടിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കേസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ അവർക്കുള്ള വേറൊന്ന് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, അസ്വസ്ഥതകളും ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അക്യൂട്ട് ഡിസീസസ്. അത് അഗ്രവേഷൻ മിഡ് ഡേയും മിഡ് നൈറ്റുമാണ്. അതായത് 1 to 2 AM or PM. പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട്. അത് അക്കണൈറ്റിനും ഉണ്ട്. അക്കണൈറ്റിൻ്റെ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കണൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കണം, അല്ല ഞാൻ ചത്തുപോകുന്നു പറയും, മരുന്ന് കഴിക്കും. അതുപോലെ അയാൾ ക്ലോക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സമയവും ടൈമും. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. സുഹൃത്തിനെ എൻ്റെ വേറെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം 48 വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പുള്ളിക്ക് 40ാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ വന്നത്. പുള്ളിയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ മേല. ഞാനിങ്ങനെ ക്ലോക്കും, പുള്ളിയുടെ മുറി ക്ലോക്കുണ്ട്, ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളാരും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട, ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ല പുള്ളി. പക്ഷേ എന്നാണേലും ആഴ്സനിക്കോ അക്കണൈറ്റോ കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. 5 വർഷമായി. പുള്ളി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 5 വർഷമായി. പുള്ളിക്ക് 95 വയസ്സായി. എപ്പോഴും പുള്ളി ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. പേര് പറയല്ല, പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുത്തി ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് പറയല്ല. പിന്നെ ആഴ്സനിക് ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ചാകാൻ തന്നെ ഇരിക്കുക, എനിക്ക് മരുന്നൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. ഡോക്ടറെ വിശ്വാസമില്ല. മറ്റേ ആൾക്ക് പേടിയാണ്. 2 പേർക്കും പേടിയുണ്ട്. മറ്റേ ആൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മരുന്ന് വേഗം തരണം, എനിക്ക് നേരം മറ്റേ ഇയാൾ മരുന്ന് കഴിക്കുകയില്ല. മേടിച്ചാലും അത് ഭാഗത്ത് വെക്കും, കഴിക്കുകയില്ല. ചത്തോട്ടം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ചാകുന്നതിന് കുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന്. പിന്നെ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ദാഹം. അക്കണൈറ്റിനും ടേസ്റ്റുണ്ട്, ആഴ്സനിക്കും ടേസ്റ്റുണ്ട്. അക്കണൈറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അക്കണൈറ്റ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ആർസനിക് സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്മോളർ ഇന്റർവെൽസ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്. അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കഴിക്കും. കുറേശ്ശെ. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേസ് പറയാം. എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടൈഫോയിഡ് കേസ് കിട്ടി. അലോപ്പതി ചികിത്സിച്ചിട്ട് കുറയാതെ. അന്നേരം ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് OP നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുക, പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ നിരത്തിരിക്കുക. അമ്മ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ആ കുപ്പിയിലെ അടപ്പ് ഈ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് അര ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അടപ്പിൽ എൻ്റെ കാൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഞാനൊന്നും അധികം ചോദിച്ചില്ല, ആർസനിക് ആദ്യമേ കൊടുത്തു. 24 മണിക്കൂറിന് പനിയും പോയി ടൈഫോയിഡും പോയി എല്ലാം പോയി. നമ്മുടെ ഇവിടെ മരുന്നിനുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈഫോയിഡോ ന്യൂമോണിയയോ ചിക്കൻ പോക്സോ മീസിൽസോ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാകാതെ, ആ രോഗം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പ്രിവെന്റ് ആകും. അതായത് ആർക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല. ഹോമിയോപ്പതി ഓൺലി കുറേറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. മിയാസ്മാറ്റിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് എത്ര വലിയ രോഗം ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ അടുത്തൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ രോഗിക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചെന്നിരിക്കാൻ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഏതൊക്കെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും വൈറസ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, മറ്റൊരാളത്ര സഫറിങ്സ് വരികയില്ല. സമയം ചിലപ്പോൾ എടുത്തെന്നിരിക്കും. പനിയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടുതൽ എടുത്തെന്നിരിക്കും, പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കും. പ്രിവെൻഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ. ഇപ്പം ടൈഫോയിഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കഴിയാതെ അത് വൈറാൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുക. വൈറാൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകാതെ അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയത്. നമുക്ക് അത് ടൈഫോയിഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഗുനിയ ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കു ഫീവർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മരുന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ഇത് വരാതെ അവിടെ തന്നെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അലോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ഞുള്ളിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ. പനിയൊക്കെ അവർക്കൊന്ന് വിശർന്ന പനിയൊക്കെ കുറയും, പക്ഷേ ആ പാരസെറ്റമോൾ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും. അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാനൊരിക്കൽ ഇരട്ടകളെ 2 കുട്ടികൾ ഇരട്ടകൾ, അവർക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരാൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നും കൊടുത്തു, ഒരാൾക്ക് അലോപ്പതി മരുന്നും കൊടുത്തു. അലോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്ത കുട്ടിക്ക് 6 വയസ്സ് 7 വയസ്സ് ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ വേഗം കുറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആടെ എടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടി 2-3 ദിവസം എടുത്തു കുറയാൻ, പക്ഷേ റിലാപ്സ് വന്നില്ല. മറ്റേ കുട്ടിക്ക് റിലാപ്സ് ആയി. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ, ഈ ചിക്കൻ പോക്സ്, മീസിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഇറപ്റ്റീവ് ഫീവേഴ്സിന് സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന അലോപ്പതി മരുന്നുകളുണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സപ്പർ അതുപോലെയുള്ള ആൻറ്റിസോറിക് മെഡിസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്, ചിലപ്പോൾ ഇറപ്ഷൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് കുറവാകും, വേഗം കുറവാകും, രോഗിക്ക് വളരെയധികം സുഖം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അന്നേരം സൾഫറിൻ്റെ ബേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അക്യൂട്ട് ഡിസീസിന് ഭയങ്കര ബേണിങ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് 3ാമത്തെ മരുന്ന് ഫോസ്ഫറസാണ്. എല്ലാ ഓർഗൻസിനും, സ്പൈന്, പാമ്പ്, സോള്, നെർവസ് സിസ്റ്റം, അത് ഈവനിങ്ങിലായിരിക്കും അഗ്രവേഷൻ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ബേണിങ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആർസനിക് കണ്ടാലും അറിയാം, അക്രൈറ്റ് കണ്ടാലും അറിയാം, സൾഫർ കണ്ടാലും അറിയാം, ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടാലും അറിയാം. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറയും. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റമാണ് എ വീക്ക് എംപ്റ്റി ഓൾ ബോൺ സെൻസേഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക്ക്. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കുറേ ദിവസത്തേനൊന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന വയറ്റിലൊരു എരിച്ചിലും പോച്ചിലും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ. അതിനെയാണ് എ വീക്ക് എംപ്റ്റി ഓൾ ബോൺ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് സിപ്പിയ ഉണ്ട്, ചില്ലോടി ഉണ്ട്, പൾസാറ്റ ഉണ്ട്, അനക്കാടി ഉണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11 മണിക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സൾഫറിന് 11 ആകുമ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. എൻ്റെ ഭയങ്കര എരിച്ചില്ല, വിളമ്പുന്നിടം കൈ കിട്ടുന്നതിനാണെന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കഴിച്ചു. 12 മണിക്കാണ് സിംഗം മെറ്റ.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കൈ കാണുന്ന എടുത്ത് കഴിക്കും, അല്ലെ കൈ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മറ്റേ ബിസ്ക്കറ്റോ റസ്കോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു കളി, അല്ലെ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴം എടുത്ത് കഴിക്കാം. അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കൺജഷൻ ഇൻ സിംഗിൾ പാർട്സ്, അത് ഐസ് ആണെങ്കിലും നോസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാം റെഡ്നെസ്സും കാണും, കൺജഷനും കാണും. ഏതെങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസീസ് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ്, ചിലപ്പം ഇതുണ്ടാകാം, ആസ്മ ഉണ്ടാകാം, വേറെ പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാം സപ്രഷൻ കൊണ്ട്. അതിനൊക്കെ അല്ലെ ചില ലോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓയിൻമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ പരട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന സപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ സൾഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സപ്രസീവ് ഡിസീസ് പോയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂറേറ്റീവായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റിന് 3 മാർക്സ് ഉണ്ട് ക്രേവിങ്സ്. ആസിഡ്, ആൽക്കഹോൾ, ബിയർ, വിസ്കി, പിന്നെ ഇത് പാല് കുടിക്കുകയില്ല, പിന്നെ മീറ്റിനോട് അവേർഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അവേർഷൻ ആൻഡ് ക്രേവിങ്സിൽ ഉള്ളത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വീറ്റ് കണ്ടമാനം കഴിക്കും. എവിടെ ഇരുന്നാലും ചിലപ്പം കട്ട് തിന്നവരെ ചെയ്യും, സ്വീറ്റ് കണ്ടാൽ ആരും കാണാതെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് തിന്നും. രാത്രി കിടക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം. ചിലപ്പം പോയി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചെന്ന് വരെ ഇരിക്കും. അത്ര സഹിക്കാൻ മേലാത്ത ചൂടാണ് കടന്നു കഴിയും. അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലമേറ്ററി ഡിസീസിനും ഇത് കാണാം. ഫ്ലൂറയ്ക്ക്, ജോയിൻസിന്, പിന്നെ ഈ ഏപ്പീസ്, ബ്രയോണിയ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലറാകും. കറക്റ്റ് ഏപ്പീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്ലെസ് കാണും, ബ്രയോണിയാണ് ടേസ്റ്റ് കാണും, ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ദി ലിപ്സ് കാണും, റിസർവേഷൻ ബൈ മൂവ്മെന്റ്, ബെറ്റർ ബൈ റെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങോട്ട് ഏക്കത്തില്ല. നമ്മൾ കേസെടുത്ത് റീസ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും അത് ബ്രയോണിയ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ റെസ്റ്റോക്സാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഏപ്പീസാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ എത്രയാണേലും അതങ്ങോട്ടൊരു കുറവ് കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ സൾഫർ കൊടുത്തിട്ട് അതേ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്ന് അതിൻ്റെ റീസ്കേസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ വളരെയധികം ഗുണം കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മൈൻഡാണ് റാങ്ക്ഡ് ഫിലോസഫർ എന്നാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ 1-2 കേസുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വഴിയോടെ ഒരു സ്ത്രീ പൂവൊക്കെ വെച്ച് ഈ പൂ കൊണ്ട് ഈ മുൾക്കിരീടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തല വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കും, പ്രത്യേക വേഷമൊക്കെ കെട്ടി വലിയ രാജ്ഞികളൊക്കെ നോട്ട് നടക്കും. പിന്നെ ഒരിക്കൽ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഫിസിക്കൽ എയിൽമെന്റ്സ് വന്നപ്പം ഞാൻ സൾഫർ തന്നെ കൊടുത്തു, കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ആളുടെ ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായ ഒരു മുഴുവൻ പേര് പറയുന്നില്ല, അയാൾ ഇതുപോലെ വഴിയെ കൂടെ എല്ലാം കോട്ട ഇട്ടോണ്ടേ നടക്കൂ, ഓവർകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈയൊക്കെ കെട്ടിയേ നടക്കൂ. എന്നിട്ട് വലിയ ആർമി ഓഫീസർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ പരേഡ് പോലെ നടക്കുള്ളൂ, വഴിയോടെ നടക്കാം. അയക്കും ഇതുപോലെ സൾഫർ കൊടുത്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വേറെ ആണ്ടിനോ അസുഖത്തിനോ വന്നാൽ. കാരണം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് 25 പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് 1975 ഒരു വലിയ തുക. 25 പൈസ 50 പൈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് 25 പൈസയുടെ 50 പൈസയുടെ തുട്ട് ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചേക്കും. നാളെ എന്നും വൈകിട്ട് ഞാൻ ആടെയല്ല, പേഷ്യൻ്റ് എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ വരുമ്പം ബട്ടനായതുകൊണ്ട് എന്നാ വേണേലും പറയാമല്ലോ, അയാളെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ ഈ പൈസ എടുത്ത് ഇന്നും വെച്ചേക്കും. അയാളെന്നും വരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അയാൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പാണ് മരിച്ചുപോയി. വഴിയോടെ എവിടെ ഇതുണ്ടെങ്കിലും സദ്യ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് അവരൊന്നും പിന്നെ കുടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്നും കുടിക്കും, അത് തോട്ടിൽ പോയി കുടിക്കും, അടുത്തുള്ള തോട്ടിൽ പോയി കുടിക്കും. അയാൾക്ക് സൾഫർ കൊടുത്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇതെൻ്റെ 2 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പം അന്നേരം ഈവൻ റാഗ് സീംസ് ടു ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദി പേഷ്യൻ്റ് ടേക്സ് എ ഫാൻസി ഫോർ ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി നടക്കും. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി അവർക്കത് നല്ല രാജകീയമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മണക്കും ഒരുപക്ഷെ, കുളിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ. ചിലപ്പം ഒരു വുഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇല കൊണ്ടോ
ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ കടനും പോലീസും കളിക്കുന്ന ഈ പ്ലാവില കൊണ്ട് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അവർ വിചാരിക്കുന്ന അവർ രാജാവാണെന്നാണ്. അതുപോലെ ഭയങ്കര മെമ്മറി പവർ കുറവാണ്, ഓർമ്മക്കുറവ്. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനോടൊക്കെ ആ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങ് മറന്നു പോകും. അവരുടെ നാക്കിന്റെ തുമ്പേലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരികയില്ല, പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. വേറുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സദ്യക്കൊക്കെ പോയാൽ ഒരു ആളെ പണിയിട്ടാണെങ്കിലും തലക്കെ കയറി ഇരുന്ന് കിട്ടുന്ന സീറ്റൊക്കെ ഇരുന്ന് ചോറും. എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു രസം കാണുകയില്ല. സംസാരിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമില്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഒന്നിനും താല്പര്യക്കുറവാണ്. ഒരു സന്തോഷം, ഒരു സംതൃപ്തി, ഒരു സന്തുഷ്ടി അവർക്കൊന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുകയില്ല. എപ്പോഴും ഒരു ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാക്കൽ നേച്ചറാണ്. പിന്നെ ഈ ആൽക്കഹോൾ ക്രേവിങ്സിന് കൊടുക്കാവുന്ന നമ്പർ 1 മരുന്ന് ഒരുപാട് കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സൾഫർ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ക്രേവിങ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ നമ്പർ 1 മെഡിസിൻ ആണ് സൾഫർ. എന്നും രാവിലെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇടിയും തല്ലും കാരണം അവസാനം അവരെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലോട്ട് വന്നപ്പം അവര് ബോംബെ വന്നു. അവരുടെ ഒരു അയൽവക്കംകാരൻ ബോംബെ താമസമുണ്ട്, എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ്. അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്നാ ഡോക്ടറെ ഹോമിയോപ്പതി വല്ല മരുന്ന് കൊടുത്തു. ഞാൻ സൾഫർ 0 കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ അത് അയാൾ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം നിർത്തിയപ്പം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ സൾഫർ 0/6 കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം കുറവുണ്ട്, ഇനി കുടിക്കുമെന്നറിയാൻ മേല. നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോതെറാപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കും. നേരിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ അകലെയല്ലേ, ഒരു എറണാകുളത്താണല്ലോ, ഇവിടുന്ന് ഭാര്യ പോകുമ്പോഴല്ല അയച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും സൾഫർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഫോർ ടു ദി ആൽക്കഹോളിസം, അതായത് ക്രേവിങ് ഫോർ ആൽക്കഹോൾ. പിന്നെ സപ്രഷൻ ഓഫ് സ്കിൻ ഡിസീസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ആസ്മയ്ക്ക് ഒരു 75 വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ചികിത്സിച്ചു. അതിനെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരിക. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിലെ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു? പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഓർമ്മയിലൊന്നും. അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി, അയാളുടെ ചേട്ടൻ 82 വയസ്സുള്ള ആളുണ്ട്, പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു. ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഒരു 70-80 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് വന്നു. പുള്ളി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്ക് കൊച്ചിലെ കലപ്പം പോലെ ഒരു ചൊറി വന്നു, അതിനെന്തോ ഒരു എണ്ണ കാച്ചി അവിടെ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കേണു നമ്പ്യ, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ. അയാൾ ഒരു എണ്ണ കൊടുത്തു. ആ എണ്ണ തേച്ചപ്പം ചൊറിച്ചിലങ്ങ് പോയി. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ 5 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയത് ഈ 72-ാമത്തെ വയസ്സിലും 75-ാമത്തെ വയസ്സിലും ആയിട്ടുണ്ട് വലിവ്. അത് സൾഫർ കൊടുത്ത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോളോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല, അത് ചെയ്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ ചൂടത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചൂടുകുരുകൾ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പറയാനുള്ളത് ഗാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിലാണ് ഓൾകോൺ സെൻസേഷനാണ് 11 മണിക്ക്. 12 മണിക്കാണെങ്കിൽ സിംഗമെറ്റ്, ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൈ കിട്ടുന്ന എന്നാണെന്നാ കഴിച്ചു കളയും, എൻ്റെ കട്ടെടുത്ത് കഴിക്കും. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്രേവിങ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തേലും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റോ മീറ്റോ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വയറ്റിലെ എരിച്ചിലും ഈ സെൻസേഷനൊക്കെ അങ്ങ് കൂടും. ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞു വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തോന്നൽ, ഇതേ തോന്നൽ നമ്മളെ വേറെ ചില മെഡിസിനുണ്ട്, പൂജായിക്കൊണ്ട് വേറെ ചില മെഡിസിൻസും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ട്. 1-2 മെഡിസിൻ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒന്നാന്തരം മെഡിസിനാണ്. സ്കിൻ ഇറപ്ഷൻ കൊണ്ടോ ആൽക്കഹോളിസം കൊണ്ടോ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ സൾഫർ. സ്റ്റൂള് നോട്ടിയായിരിക്കും, ഭയങ്കര പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പുകച്ചിലായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറയും, ഓടി നടക്കും അവർ, കക്കൂസിപ്പാൻ പേടിയായി വേദന കൊണ്ട്.
ഈ വേദന കൊണ്ടാണ്. പ്രായമുള്ളവർക്കും അത് വരാം കേട്ടോ. ചിലപ്പം ഈ ബ്രയോണിക് ഉള്ളത് കൂട്ടിട്ട് തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഡയറിയ വിത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം. രണ്ടും മാറി മാറി വരാം. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഈ സൾഫർ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതായത് എനിക്കിത് ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അയാള് പഴയ കേസഡ് ജോർജിൻ്റെ ഒരു കേസഡ് ജോർജിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പുള്ളിക്ക് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത പുള്ളിക്ക് 85 വയസ്സുണ്ട്. പുള്ളി ഈ കേസഡ് ജോർജിൻ്റെ അപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി പഠിച്ച് പാസ്സായപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ കുറച്ചുനാൾ പോയി കേസഡ് ജോർജിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഞാനും പുള്ളിയും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. ഒരു കൊച്ചിന് എന്നാ കൊടുത്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല. അന്നേരം അവിടെ സൾഫർ 0/3 അല്ല 0/6 കൊടുത്തു. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പം കൊച്ചിന് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ പൈൽസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ വേദനയായിരിക്കും, ചൊറിച്ചിലാണ്. അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാത്ത പിള്ളേർക്ക് പൈൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏനൽ റീജിയൻ ഈ ചുവപ്പ് കാണും. പിന്നെ വേറൊരു നല്ല മെഡിസിൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. മർസോളും നല്ല മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഡയറിയ ആർക്കോഡിസത്തിനും സ്കിൻ ഡിസീസ് സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായ ഡയറിയ അല്ലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകും. അത് അഗ്രവേഷൻ ഏർലി മോർണിംഗ് അഗ്രവേഷനാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനം പ്രിന്റർ ഇരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള തോന്നൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഇപ്പം ചിലപ്പം ബെഡിൽ തന്നെ പോകും. വേഗം പോയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബെഡിൽ തന്നെ അറിയാതെ പോക്കളയും. അതൊരു ഇതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം അതിന് വേദനയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇൻവോളണ്ടറി മോഷൻ പോയാൽ അതിന് വേദനയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും മോഷൻ. അഗ്രവേഷൻ ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു കോൺകോമിറ്റൻ്റ് സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ന്യൂമോണിയ അതിനൊരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. അതായത് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ലോബിൽ അങ്ങ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് വന്നാലും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി, ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും. പക്ഷേ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. സ്പൂട്ടം ഗ്രീനിഷ് സ്വീറ്റിഷ് ആയിരിക്കണം. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ സ്റ്റിച്ചിങ് പെയിൻ ആയിരിക്കണം. ചെസ്റ്റ് ഹെവി ആയിരിക്കും. കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന കുറവുണ്ട. അഗ്രവേഷൻ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നേരെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രിക്കോഷനുണ്ട്. ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ബെഡ് സെലക്ടഡ് റെമഡി കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് മെഡിസിനും കിട്ടും. പിന്നെ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസിന് ഇതൊരു നല്ല ആക്ഷനുള്ള മെഡിസിനാണ്. ഡിസ്മെനോറിയ മെൻറോജിയൊക്കെയാണ് ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, സ്കാൻഡി ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടും സാർ. അത് തീർന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇനി ഒരു ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം 5-10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല ശരിയല്ലേ? 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. എനിക്കറിയാം. ഫീമെയില് സ്കാൻഡി പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് തിക്ക് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. കോൺകോമിറ്റൻ്റ് അതിൻ്റെ തലവേദന കാണും. പക്ഷെ മെൻസസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തലവേദന നിൽക്കും. അതായത് ബിയറിംഗ് ഡൗൺ സെൻസേഷൻ കാണും ജെനിറ്റേരിയയിലോട്ട്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു സെപ്പിയുടെ തരം വരും. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ, നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ.
സ്കിന്നിനാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ആക്ഷനുണ്ട്. ഈ സോപ്പോ വാഷസോ ഓയിൻമെന്റ്സോ ലിനമെന്റ്സോ ലോഷനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. സ്കിൻ ഡേർട്ടിയാണ് ഭിത്തിയിലൊക്കെ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ബേബി sulfur is especially suited to strobilus babies who are emaciated and pot-bellied. നമുക്ക് പിത്തശൂല പിടിച്ച പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വയറൊക്കെ പള്ളി ഒരുമാതിരി തലയൊക്കെ കാണും, ഒരു മാക്രി ഓടിയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇതൊരു നല്ല, ഞാൻ കുറെ പിള്ളേരെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില വീടുകളിലൊക്കെ കാണും. ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്നറിയാൻ മേല. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സൾഫർ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടാലൊരു വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന മൂക്കളെയൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് മൂക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാക്കുകൊണ്ട് നക്കി തിന്നൊക്കെ വരും. എന്നാലും നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് സൾഫറാണ്. അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പോഴേ അറിയാതെ തന്നെ വൈക്കിന്ന് പോയിരിക്കും, അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബോറിബേസ് ഏറെ അറിയിക്കുന്ന ഈ ചുവപ്പ് കാണും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. ഒന്നിനു പുറകെ വേറൊരു അടുത്തടുത്ത് വേറെ വേറെ ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. കൂടുതലും ഇതെല്ലാം ബാം ട്രബിൾ ഉള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും. ഇപ്പം ബാം ട്രബിളൊക്കെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും മധുരം കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്ന് ആശ കാണും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചില പിള്ളേരുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തൂറാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഈ സൾഫർ വളരെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ അഗ്രവേഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ് വാഷിംഗ് അഗ്രവേഷനാണ്. ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റിമുലൻസിൻ്റെ അഗ്രവേഷനാണ്. അമിലിയേഷൻ ട്രൈ വാം വെദർ റൈറ്റ് സൈഡ്, അത് അമിലിയേഷനാണ്. ആലോസും സോറിനും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൽക്കേറിയ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ബിഫോർ സൾഫർ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ മേല. അതായത് സൾഫർ ഗ്ലൈക്കോപ്പൊഡിയും കാൽക്കേറിയ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സൾഫർ ഈസ് ദി ക്രോണിക് ഓഫ് അക്നൈറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ക്രോണിക് ഡിസീസ്. അതുപോലെ ക്രോണിക് ഡിസീസിന് അക്നൈറ്റ് ഒരു അക്യൂട്ട് മെഡിസിനാണ്. സൾഫർ ഫെയിൽ ചെയ്ത സോറിനും ട്യൂബർക്കിനും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ സൾഫർ കൊടുത്തിട്ടും കുറവില്ലാത്ത ചില കേസുകളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു sulfur when other medicines may fail you can give sulfur, but when sulfur may fail you can think of sorinum or tuberculin. Podoswell, calcarea, lyco, salsapal and sepia, ഇതാണ് മെഡിസിൻസ്. ഇനി മെന്റൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, അതിനോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. മെന്റൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇനി സമയം കിട്ടിയാൽ വേറൊരു ദിവസം എടുക്കാം. അതായത് ഹനുമാൻ 210 തൊട്ട് 230 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഗണോൻ്റെ അകത്ത് അത് ബെൽറോണ, അക്കണൈറ്റ്, സ്ട്രമോണിയം, അയോസ്യാമസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മെന്റൽ ഡിസീസിൽ തൽക്കാല കുറവുകൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ആന്റിസോറിക് മിയാസ്മാറ്റിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാതെ തീർത്ത് കുറയണമെന്ന് ഹനുമാൻ 210 എക്സാക്ട് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, അപ്പോറിസം അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സൈഡഡ് ഡിസീസ്, മെന്റൽ ഡിസീസ്. ദിസ് ആന്റിസോറിക് മെഡിസിൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ. റിലാപ്സ് ആയി വരും, വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. കാരണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അഭിപ്രായം പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. 6 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നന്ദി സാറേ. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ എടുത്ത ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അഭിപ്രായം പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് 6 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, വേഗം തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാർ പലരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എത്ര പേരുണ്ട്? 29 പേരുണ്ട്. അതിൽ പലരും എന്നെക്കാട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ കാണും. അതിനെ ഉള്ളവർ തന്നെ പറയാൻ മടിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഒരു കേസാണെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ മിഷനുണ്ട്. മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഞാനിത് പഠിക്കുമ്പം കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ പറ്റിയില്ല, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കും, വേറുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ മിഷൻ അറിയാൻ മേലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ ധനേഷ് കൈവക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ധനേഷ്
സാറേ അത് ഗംഭീരമാക്കി കളഞ്ഞു സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയും. ഏ ഏ, ഈ ചെറുപ്പ ഏ, സാറ് ഒരു 18-21 വയസ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏ ഏ, നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഈ രാജാവിനെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഇനി എന്നാണ് ഇനി രാജ്ഞി വരുന്നത്? ഏ ഇനി ഇതിപ്പോ പല രാജ്ഞിമാരും പല രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ട്. ആ അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയില് 3 സബ്ജക്റ്റ് പ്രധാനമാണ്. ഒന്ന് മെറ്റിയാമേഴ്ക്ക, അത് പലരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എടുക്കാറ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അറിവ് നോളജ് ഇൻ മെറ്റിയാമേഴ്ക്ക ഒരു ലെഗ, രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പാട്രിയ, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗണോണ്. ഓർഗണോണും ഇത് മൂന്നും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മൂന്നും അറിയാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഫെയിലിയർ ആകും. അതുകൊണ്ട് മെറ്റിയാമെഡിക്കായും ഓർഗണോണും ഇതിനല്ലേ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈസി. അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് മരുന്ന് പറഞ്ഞു, കുറേയധികം മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഇതാണെന്ന് ഒരു മാറി ചവിട്ടാം, സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് മാറി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്ന് എടുത്തൊന്ന് ഇവിടെ സാമ്പിൾ. അതെ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം 14,000 മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും ചെറുതും വലുതുമായ രാജാവും മന്ത്രിയും രാജ്ഞിയും പ്രജകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രജകളും ഒക്കെ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 10,000 വീഡിയോകളിൽ വരെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സാർ. എല്ലാരും ചെയ്യണം, എന്നാലേ അതിന്റെ അതെ അതെ. ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ പലതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുസ്തക പരിചയം പറഞ്ഞ് ബിന്ദുരാജ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പേര് പിന്നെ പുസ്തക പരിചയം നടത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് സാറും ഒരു പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്ക പഠനം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പതിയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രസന്റേഷനുകൾ സാർ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് തികച്ചും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൾഫർ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരുടെയും ഈ റാങ്ക് ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചീത്ത പറയുന്ന ഫിലോസഫർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഏത് പഴംതുണി കഷ്ണത്തെയും അവൻ വലിയ സിൽക്ക് തുണി പോലെ കാണുകയും ആ രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു പഴംതുണിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു മാനസിക രോഗാവസ്ഥയെ ഈ ഈ ഒരൊറ്റ ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സൾഫർ എന്ന അതിശയൻ അത് അവരെ പെർമനന്റ് ക്യൂർ എന്ന അവസ്ഥയിലാക്കി. മറ്റേത് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടുപോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷെഡിൽ കയറ്റി കുറേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇവർ ഈ റോഡിലൊക്കെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ആ കേസൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പടം ഉൾപ്പെടെ. അപ്പം അന്ന് കേൾക്കാത്ത പലർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും. അപ്പം കയ്യിലൊരു പഴം കെട്ടും കുറേ തുണികളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ സീരിയസ് പേപ്പർ വെച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഒരു പഴയ പേപ്പർ, അതിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവസരം കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഒരു അനിയത്തി ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂത്ത ഉമ്മയ്ക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും, അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതിനൊക്കെ മരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ വന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. കുടിവെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് വെറും വെള്ളം ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് ഇത് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സൾഫർ 0.3 ആണ് ഇട്ടത്. അതിട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഡോക്ടറെ വാ, നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് അകത്തുകൊണ്ടിരുത്തുകയും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവർ നല്ല മിടുക്കിയായ സ്ത്രീയായി മാറി. പിന്നെ ഒരിക്കലും 10-25 വർഷങ്ങളോളം അവർ ജീവിച്ചു. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ അവരെ നോക്കാൻ പോയതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ. പെർമനന്റ് ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ, മറ്റേത് ടെമ്പററി മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോഴും കേട്ടപ്പോഴും പറയാൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം. ഇതുപോലെ സൽഫർ പല അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സാറിന് നന്ദി പറയണേ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. അതെ, ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞ ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ. 30 ആ ആ ഹലോ പ്രൊഫസറെ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. എല്ലാരും ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സുഖാണല്ലോ സുഖാണല്ലോ സുഖാണല്ലോ. ആ വലിയ സുഖമില്ല, എന്നാലും ഇത് വെളിച്ചപ്പാട് കയ്യിൽ പാടെടുക്കുമ്പം അങ്ങ് കൊള്ളുവെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങ് കൊള്ളുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ 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 അതെ. ആ സാറിനൊരു സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ട് കോരിത്തരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ മാഡം? നന്ദി പറയണേ സാറിന്. ആ ആ ആ ആ ഞാന് നന്ദി പറയാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നായിരുന്നു, ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളി, 48 വയസ്സുണ്ടായ. അവർക്ക് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡായിട്ടാണ് വന്ന് കേസ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ദേഹം മൊത്തം ചൊറിച്ചിലാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് കുളിക്കാൻ വയ്യ. വൈകുന്നേരം കുളിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരീരം മൊത്തം ഐസ് കോരിയിട്ടതുപോലത്തെ കുളിരും ഒക്കെ. അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുളിർന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ വേറൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് പാസിങ് ഓഫ് സ്റ്റൂൾ ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലാറ്റസ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സൾഫർ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ മതിയോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു. ഹലോ. ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. നേരിട്ട് വിളിക്കല്ല, ഞാൻ ഇതിലിട്ടേക്കാം. ശരി ശരി. ഈ സമയം വിളിക്കാം ഒരുപാട് വിളിക്കാം. ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരി കൂടുതൽ ശരി പറഞ്ഞു ശരി കഴിഞ്ഞാൽ ശരി. അതൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും. മറിയമ്മ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിക്കാൻ. പക്ഷെ സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കുറിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരു കഥ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാം അങ്ങ് 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 ഒപ്പിയെടുത്തതുപോലായി. ഒന്നും കുറിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട്. പ്രാക്ടീസിന് എപ്പോഴും സാറിനെ ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അങ്ങ് ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സാറിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകം വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുമായിട്ട് സാറ് കൂടെ നമ്മളെ അടുത്ത് വരണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയോടെ സാറിന് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആയിരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നേരുന്നു. നന്ദി ജയേന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ. കേട്ടിരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? 24 പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി, ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്നതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്തായാലും ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങളുടെ രാജ്യമായ സൾഫറിനെ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത് ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നല്ല ഒരു സൾഫർ കേസ് വിവരിച്ച് ധനേഷ് ഡോക്ടർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി പറഞ്ഞ ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 1916 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ ഭംഗിയായി അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.